अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। कल दिल्ली में CWC इजलास, ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की निफाज और डीलिमिटेशन उमूर पर बहस। ज़िले भर में आदिवासी मुजाहिद रामजी गौंड की बरसी तकारीब, कायदीन ने पेश की ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कल इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में वर्ल्ड आयुष डे प्रजा पालना प्रगति प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम मुनक़िद करने का डॉक्टरों का ऐलान। सरकारी मुशीर के पोते की शादी में कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। हैदराबाद में मुनक़िद तकरीब में नौबिहाता जोड़े को पेश की मुबारकबाद। नए रोज़गार क़ानून को मनसूख करने मज़दूर यूनियन क़ायदीन का मुतालबा। पुराने क़ानून मज़दूरों के लिए पैदा कर रहे हैं मुश्किलात। और अब ख़बरों की तफसील। मुल्क की सियासत में कल एक अहम मोड़ आने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद करेगी। दिल्ली में होने वाले इस इजलास पर मुल्क भर की सियासी हलक़ों में दिलचस्पी पाई जा रही है। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन के अमल पर इस इजलास में अहम तौर पर गौर किया जाएगा। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में होने वाले इजलास में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के अहम कायदीन शिरकत करेंगे। मरकज़ी हुकूमत के लाए गए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस अपनी आइंदा हिकमत अमली तय करेगी। डीलिमिटेशन की वजह से रिजर्वेशन के निफाज में हो रही ताख़ीर को आवाम तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर भी गौर किया जाएगा। आयुष डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका 99 दिनों के एक्शन प्लान के तहत 10 तारीख़ बरोज़ जुमा को मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जुमा के रोज़ आदिलाबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयुष डे और वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाएगा। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा प्रोग्राम मुनक़िद होगा। सुबह 10 बजे हमालीवाड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुफ्त आयुष कैंप मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने आवाम से इस भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। शिवा मौनिका कदा అంతే కదా ఇది కూడా మెన్షన్ చేయండి సార్. ఈ హెల్త్ వీక్లో భాగంగా యోగా స్కానర్ పెట్టి చేసామని చెప్తాము. రేపు చెప్తాము. మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నటువంటి ఈ 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ 6 రోజుల హెల్త్ వీక్ ఏదైతే 6th ఏప్రిల్ నుంచి 11th ఏప్రిల్ వరకు జరిగేటటువంటి ఈ 6 రోజుల హెల్త్ వీక్లో భాగంగా ఆయుష్ డేని మరియు వరల్డ్ హోమియోపతి డేని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది, సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. అయితే ఇందులో భాగంగా రేపు అనగా 10/4/2026 శుక్రవారం రోజున పొద్దున యోగా సెషన్ని పెద్ద మొత్తంలో మన లోకల్ స్థానిక ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో పొద్దున 6:30 నుంచి 7:30 వరకు మన యోగా సెషన్ని మా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ల ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది.
మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఈ అంతఃస్రావ వ్యవస్థ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటాం. దాంట్లో అనేక గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, గ్రంథులు ఉంటాయి. ఆ గ్రంథులు విడుదల చేసేటటువంటి ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి హార్మోన్ కానివ్వండి, ఎంజైమ్స్ కానివ్వండి, వాటి యొక్క సమతుల్యత లోపించి ఈరోజు మనం అనేకమైనటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకి గురవడం జరుగుతున్నది. దీన్ని ఉద్దేశించుకొనే ఈరోజు యోగా అన్నది మన భారతదేశంలో ప్రతి చోట యోగా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఇది మన ద్వారానే మిగతా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా యోగాని కంటిన్యూ చేస్తూ వారి ఆరోగ్యాల్ని కాపాడుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ యోగా సెషన్ని స్థానిక ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో పొద్దున 6:30 నుంచి 7:30 1 అవర్ వరకు మనం యోగా సెషన్ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. దీంట్లో లోకల్ పట్టణ ప్రజలు మరి పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి ఈ యోగా సెషన్లో పాల్గొని జయప్రదం చేయగలరు. ज़राई मजदूर यूनियन के रियासती नायब सदर लंका राघलो ने कहा कि नए कानून की वजह से रोज़गार ज़मानत मजदूरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जुमेरात के रोज़ मवाला गांव में काम कर रहे मजदूरों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। मजदूरों के मसाइल हल करने के नारे लगाए गए और नए कानून को मनसूख करके 2005 के रोज़गार ज़मानत कानून को जारी रखने का मुतालबा किया गया और साथ ही मज़दूरों की उजरत ज़ेर इल्तिवा न रखने और हर 20 दिन में अदायगी करने का मुतालबा किया गया। చేతులు లేకుండే మొన్న పాత చట్టమే కావాలి, రద్దు చేయాలి. ఉపాధి కూలీల సమస్యలను ఉపాధి హామీ కూలీల సమస్యలను తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మావల ఉపాధి కూలీలకు చాలా సమస్యలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఒకటి, పాత చట్టం 2025 చట్టం కావాలి, అది ఉపయోగంగా ఉండే. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైతే మోడీ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన కొత్త పథకాన్ని రద్దు చేయాలనేటువంటిది మావల ఉపాధి కూలీలు కోరుతున్నారు. పాత చట్టం ప్రకారం వాళ్లకు 15 రోజులకోసారి కూలీ వచ్చేటువంటిది. అదేవిధంగా మంచినీళ్ళు అందించే వాళ్ళు, వారం పే స్లిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు, వేసవి కాలంలో వాళ్లకు బోనస్ ఇచ్చేవాళ్ళు, పారాగుళ్ళలా అందించేవాళ్ళు, ఇట్లా అనేక సౌకర్యాలు అనేటువంటిది పాత చట్టం ప్రకారం ఉండే. ఉపాధి కూలీలు అనేది ఈ హామీ పథకము ఒక వరము లాంటిది. వేసవి కాలంలో పని లేనప్పుడు గ్రామాలలో కూలీలకు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడేది, పనులు కలగజేసేవాడు, వలసలను నిరోధించేటువంటిది ఉండే. ఇప్పుడు కొత్త చట్టం వచ్చినటువంటిది మోడీ గవర్నమెంట్ తెచ్చిన చట్టం ప్రకారం 2 సార్లు ఫోటోలు తీయాల, పొద్దుగల తీయాల, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తీయాల. అంటే కూలీలు దినమంతా ఎండల వడి ఉండాలా. అదేవిధంగా బోనస్, ఎండాకాలంలో ఇచ్చే బోనస్ని తీసేశారు. మంచినీళ్ళని ఇవ్వడం లేదు, పారాగుళ్ళని ఇవ్వడం లేదు, కనీసం వారం పే స్లిప్ ఇచ్చులేరు. వీళ్లకు సక్రమంగా వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. అనేక కారణాలు చెప్తూ మోడీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసేయాలని, రద్దు చేయాలని కుట్ర పన్నుతున్నది. 2005ని అమలు చేయాలా, కొత్త పథకాన్ని రద్దు చేయాలని తెలంగాణ ఉపాధి సంఘం तेलंगाना रियासत के सरकारी मुशीर व बोधन के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी के पोते की शादी की तकरीब में आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। हैदराबाद में मुनक़िद शादी की तकरीब में शिरकत करके नव बेहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की।
तेलंगाना आदिवासी गिरिजन संगम के रियासती सेक्रेटरी पी सचिन ने निर्मल ज़िले का नाम आदिवासी मुजाहिद रामजी गोंड के नाम पर रखने का मुतालबा किया। जुमेरात के रोज़ रामजी गोंड की 166वीं बरसी के मौके पर आदिलाबाद शहर में CPM दफ्तर में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रामजी गोंड की तारीख़ को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए म्यूज़ियम कायम करने और आदिवासियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। राजस्थान में आशयाలను जोहार रामजीगोंडू राजस्थान में आशयाలను जोहार रामजीगोंडू राजस्थान में आशयाలను राजस्थान में आशयाలను जल जंगल जमीन जल जंगल जमीन అట్లాగే ఆయన ఇక్కడ స్ఫూర్తి వనము అట్లాగే ఆయన మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. నిర్మల్ జిల్లాకి రామ్జీగోండ్ పేరును పెడతామన్నారు. కానీ ఇవేవి కూడా చేయడం లేదు. అట్లాగే ఆ రామ్జీగోండ్ గారు ఆశించిన జల్ జంగల్ జమీన్ మీద ఆదివాసీలకు ఏవైతే హక్కులు కావాలన్నారో వాటిని దూరం చేసే విధంగా కార్పొరేట్లకు ప్రైవేటీకరణ విధానాలని ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నది. ఈ రామ్జీగోండ్ గారి ఆశయ సాధనకు ఈ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రైవేటీకరణ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం మిగతా ప్రజా సంఘాలన్నీ కూడా పోరాడతాయనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరొకసారి రామ్జీగోండ్గా నిర్మల్ జిల్లాకు పేరు పెట్టాలి. రామ్జీగోండ్ నిర్మల్ జిల్లాగా అట్లాగే ఆయన స్ఫూర్తివనము అట్లాగే మ్యూజియంని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. बेला मंडल के सब मार्केट यार्ड में गुज़िश्ता 10 दिनों से चने की ख़रीदारी सुस्त रफ्तारी से जारी है। इस साल किसानों को फ़ी एकड़ 10 से 12 कुंटल पैदावार हासिल हुई, मगर हुकूमत सिर्फ 7.13 कुंटल ही ख़रीदारी कर रही है। बाकी पैदावार किसान कम कीमत पर प्राइवेट ताजिरों को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। सिर्फ 2 गाँव की पैदावार ख़रीदी गई। किसान 3 दिनों से बोरियों के अलाटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत से रोज़ाना 4 से 5 हज़ार बोरियों की इजाज़त देने और वज़न के कांटों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया गया। बिहार में मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। अजीब जा रहा है खुद। हमारा भेदोड़ा गांव है, हमारे 3 दिन दिए थे, लेकिन यहाँ हमारे भेदोड़ा गांव के काश्तकार 4 दिन से तकलीफ में है। क्यों बोले तो जो पोते हैं चना भरने के, वो पोते कम होने की वजह से एक काश्तकार को 3 दिन लग रहा। तो बेला मंडल में पूरे 31 गांव है। आज 10 दिन हो गए चालू हो के, अभी तक 3 गांव भी कंप्लीट नहीं हुए। तो जो 31 गांव है वो कब कंप्लीट होंगे बोल के हम काश्तकार गुजारिश कर रहे। और जो ये थमका है, जो काश्तकार आए तो यहाँ पट्टी बनती, नहीं तो नहीं बनती। जो वयोवृद्ध है बोले तो ओल्ड एज वाले हैं, उनको ये धूप में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा। और यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये अभी तो 45-46 डिग्री के ऊपर धूप है। तो ये धूप में काश्तकार को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही। और या एक दिन में 4000
पोते देने के बजाय या 1000 भी पोते नहीं है तो हमारी काश्तकार की एक गुजारिश है 4000 के ऊपर पोते देना बोल के, तभी जो काश्तकार है उनको 1 दिन 2 दिन में उनके पोते भर के पट्टी बन सकती, नहीं तो बेला मंडल के जो 31 गांव है वो कंप्लीट होने में 2-3 महीने लगते बोल के मैं ये कर रहा हूँ। और बेला मंडल दैव గ్రామస్తులు మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పటికి స్టార్ట్ అయ్యి 10 రోజులు అవుతున్నాయి. ఇప్పటికి 3 గ్రామాలు సరిపోలేదు. ఇట్లాంటి వృద్ధులు చాలా ఎండల తీవ్రతతో చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇప్పటికీ డైలీ 1000 మంది 1000 క్వింటల్ ఏమో తీసుకుంటున్నాం. మాకు 4000 బస్తాలకు పర్మిషన్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ పడిగాపులు కాసి ఒక వారానికి ఎండకు చాలా తీవ్రతతో బాధపడుతున్నాం మేము. కావున మీరు దయచేసి మాకు 3000-4000 బస్తాలతో చేయాలని చూసుకుంటాం. बेला मंडल के डुपटाला गांव में ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह तकारीब अख्ताम पजीर हुई। 7 दिन तक भक्तों ने अकीदत के साथ प्रोग्राम बनाया। आखिरी दिन बाबा की पाल की जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ देहातों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। మా డోప్టాల గ్రామంలో ఇప్పటికీ 11 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ బాజీరావు బాబా గారి యొక్క సప్తాహ కార్యక్రమం అనగా సంవత్సరానికి ఒకసారి 7 రోజులు మా డోప్టాల గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాంటి భావనలు అంటే తుకురోజు మహారాజు ఏదైతే గ్రామాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచాలి, అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలి, మనలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే చెడు గుణాలు ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ మాత్రం వదిలేయాలని చెప్పేసి మంచి గుణాలని నెరవేర్చాలి. బాజీరావు బాబా గారి యొక్క ఇవే ఆయన యొక్క కార్యక్రమాలు ఏంటంటే మానవుడు ఏదైతే జీవనానికి వచ్చిండో మనలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు, మంచి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం, మనిషిని మనిషిగా చూడడము అనేటువంటి భావాలన్నీ తీసుకొని మన బ్రహ్మలీన సద్గురు బాజీరావు మహారాజ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. అంటే దుర్విషయాలకు దూరం కావడము, మాంసకృతులు కానివ్వండి, మద్యపానం కానివ్వండి, గుట్కాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి ఏదైతే వ్యసనాలు ఉన్నాయో వాటిని దూరం చేయడానికి, అదేవిధంగా మంచి జ్ఞానాన్ని పెంచడానికి మన బాజీరావు బాబా గారు ఈ సప్తా రూపంలో ప్రతి గ్రామాల్లో కూడా ఈ సప్తా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మా డోప్టాల గ్రామంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు 11 సంవత్సరం నడుస్తుంది. మా గ్రామాల్లో కూడా 7 రోజులు మాకు పండరిపురం కనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే పొద్దున్నే లేవడం 4 గంటలకు లేచి అదేవిధంగా గ్రామాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచడము, మరి ప్రభాత బేరి మరి మహారాజులు ఏవైతే వచ్చి 7 రోజులు వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానబోధన చేశారో, ప్రవచనాలు చేస్తున్నారో అవి వినడము, అదేవిధంగా కీర్తన,
ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు 7వ రోజు కాలా కార్యక్రమము మా గ్రామం అంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా మరియు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య భజనా భాజంతుల మధ్య ఈ రథాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతున్నది. జై रामजी गोंड की 166वीं बरसी के मौके पर निर्मल में चैन गेट के पास इनके मुजस्सिमे पर साबिक रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव ने फूल माला चढ़ाई और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया. ముఖ్యంగా రామ్జీ గోండ్ చరిత్రను భారతదేశంలోని అందరి నాయకుల కంటే వీరుల కంటే మొదలు చెప్పే అవసరం ఉండే. కానీ ఆనాడు ఆదివాసులకు వ్యతిరేకంగా మరి ఆనాడు రామ్జీ గోండ్ పోరాటాన్ని మర్చిపోయి మిగతా వాళ్ళ చరిత్రలు రాయడం జరిగిందే తప్ప రామ్జీ గోండ్ చరిత్ర రాయలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కేంద్ర ప్రభుత్వాలను మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, ఆనాడు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం కోసం భారతదేశ ప్రజల్ని ఆంగ్లేయులు అనేక ఇబ్బందులు పెడితే ఆనాడు ఎవరు కూడా ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి ఎవరు కూడా ముందుకు రాకున్న సమయంలో మరి రామ్జీ గోండ్ నడుము కట్టి ఆంగ్లేయుల వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వీరుడు, మొట్టమొదటి వీరుడు. కాబట్టి ఆనాడు ఆంగ్లేయులతోటి పోరాటం చేసి ఆంగ్లేయులకు కూడా చివరికి ఆంగ్లేయులతోటి గెలిస్తే ఆనాడు మళ్ళొక్క కుట్ర ఆంగ్లేయులు చేసి ఆనాటి నైజాం ప్రభుత్వంతో చేతులు కలిపి ఆనాడు రామ్జీ గోండ్ నిర్మల్లో ఉరి ఏదైతే మర్రి చెట్టుకు 1000 మంది రామ్జీ గోండ్తో పాటు 1000 మందిని ఉరి తీయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఇంకో వీరుడికి ఉండదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీరుడి చరిత్రను రాబోయే తరాలకు అందించే విధంగా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కూడా ఆదివాసీ సంఘాల తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. हमारा है, हमारा है, हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, रामजी गोंड 166 रामजी गोंड वर्धन्ते वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली. हमारा है, हमारा है, हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, रामजी गोंड हमारा है, रामजी गोंड 166 रामजी गोंड वर्धन्ते वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली. निर्मल शहर की तरक्की के लिए मंजूर शुदा पुराने टेंडर्स की मनसूखी के खिलाफ बीजेपी ने म्यूनसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज किया. हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और शहर की तरक्की के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया गया. పాత టెండర్లను వెంటనే పాత టెండర్లను వెంటనే పాత టెండర్లను వెంటనే పాత టెండర్లను వెంటనే కొనసాగించాలి కొనసాగించాలి పాత టెండర్లను వెంటనే టెండర్లను రద్దు చేసిన మున్సిపల్ చైర్మన్ టెండర్లను రద్దు చేసిన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు నిర్మల్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత నిర్మల్ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం, నిర్మల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఎనలేని కృషి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹1 కూడా ఇస్తలేదు. కాబట్టి కేంద్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఎన్ఆర్జీసీ ఏవైతే నిధులు ఉన్నాయో అది గ్రామాలకే పనికొస్తాయి, పట్టణానికి రావని చెప్పేసి అందరికీ తెలిసినప్పటికీ గ్రామాలలో ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇవాళ కోట్లాది రూపాయలు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నటువంటి ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు పట్టణంలో ₹1 కూడా పని జరుగుతలేదు. మరి పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్న ఒక ఆలోచనతోని ఆయన ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా మున్సిపాలిటీని అమృత్ పథకంలో చేర్చి నిధులు శాంక్షన్ చేయమనంటే మొట్టమొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీ గారు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి కృషి ఫలితంగా నిర్మల్ పట్టణాన్ని మున్సిపాలిటీని అమృత్ పథకంలో చేర్చారు. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా కేవలం డ్రింకింగ్ వాటర్కే
పైప్ లైన్లకి పైసలు ఇస్తామని చెప్పి 63 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ వర్షాధారిత నీరు ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా చెరువుల పాలై మురికి నీళ్ళన్నీ కూడా చెల్లిపోతున్నాయి. వాటిని శుద్ధి చేసి వాడుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం కింద కేంద్రం 42 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసింది. మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా పర్సనల్గా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కలిసి అయ్యా నిర్మల్ మున్సిపాలిటీ కోసం 50 కోట్లు తక్షణ అవసరం ఉన్నాయి, మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి పర్సనల్గా పోయి అడిగితే నేను 50 ఇవ్వలేను కానీ తక్షణం కింద 15 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆ రోజు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారి కృషి ఫలితంగా నిర్మల్ పట్టణానికి 15 కోట్లు విడుదల చేయడం జరిగింది. निर्मल के गाजुलपेट कॉलोनी में देवी के मुजस्समे की तनसीब की तकारीब शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। वैदिक मंत्रों के साथ रस्में अदा की गई और ख़वातीन ने बोनाल पेश किया। निर्मल में राम जी गोंड की 166वीं बरसी तकरीब कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई। रियासती जनरल सेक्रेटरी MB राजेश्वर ने खिराज अक़ीदत पेश किया और नौजवानों से अपील की कि वो राम जी गोंड को अपना आइडियल बनाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। కొనసాగిద్దాం 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 రామజీగొండ ఆశయాలను కొనసాగిద్దాం 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 రామజీగొండ హమారా హై రామజీగొండ హమారా హై हमारा है కొనసాగిద్దాం 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 కొనసాగిద్దాం। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
कल दिल्ली में CWC इजलास, ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की निफाज और डिलिमिटेशन उमूर पर बहस। ज़िले भर में आदिवासी मुजाहिद रामजी गोंड की बरसी तकारीब, कायदीन ने पेश की ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कल इंदिरा प्रियदर्शन स्टेडियम में वर्ल्ड आयुष डे प्रजा पालना प्रगति प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम मुनक़िद करने का डॉक्टरों का ऐलान। सरकारी मुशीर के पोते की शादी में कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। हैदराबाद में मुनक़िद तकरीब में नौ बेहता जोड़े को पेश की मुबारकबाद। नए रोज़गार क़ानून को मनसूख करने मज़दूर यूनियन क़ायदीन का मुतालबा। पुराने क़ानून मज़दूरों के लिए पैदा कर रहे हैं मुश्किलात। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।